मेरा सभो दुख गवाए जियो। फरीदा भूम रंगावली मंझ वसूला बाग, जो नर पीर निवाजिया तिना अंच ना लाग। फरीद जी वचन करते हैं कि ये संसार सूलों का बाग है। इसका भाव है कि इस संसार विच गृहस्थी बंदे नूं तरह तरह के दुख हैं, पर इन्हां तो वो बच सकता है जो गुरु के निवाजियां की निगाह विच आ जावे। जिवें एक लुधियाने का परिवार है अते ये गल है 1988-99 दी। वो समा बड़ा भयानक सी। ये परिवार चंगी वड्डी फैक्ट्री का मालक सी। इन्हां नूं फरौती मंगण दीयां धमकियां आउण लग पईयां, क्योंकि उस समय विच खाड़कूआं दे भेस विच लटेरे बहुत फिरदे सन। तां ये परिवार बड़ा परेशान हो गया। तां ये नानकसर कलेरा विखे बाबा कुंदन सिंह जी के चरणों विच आए, क्योंकि पहला भी आउंदे सन, पुराने संगी सन, ते अज भी आए ते आके बाबा जी के चरणों विच बेनती कीती ते अपना दुख दसिया। तां बाबा कुंदन सिंह जी ने सेवादार नूं सद्दिया ते उसनूं कहा कि एक जो घोटना पहरेदार कोल है, ऊपर संगल लग्या है उसदे, वो लिया के दे। क्योंकि वो घोटना बाबा जी ने उदों बनवाया सी जदों एक कमला बंदा बाग विच आके बहुत परेशान करदा सी। तां बाबा जी ने एक घोटना बनवाया ते हुक्म कीता कि इस कमले नूं कहना कुछ नहीं, बस सिर्फ संगल खड़का देना है, ये आपे भज जाएगा। ते इसे तरह ही हुंदा सी। उसनूं पता नहीं की नज़र आउंदा सी, उथों गायब हो जाता सी। सो अज उही घोटना मंगा के बाबा जी ने इस परिवार नूं दिता ते नाल बचन कीता कि इस नूं अपने घर विच रख लो ते सवेरे शाम खड़का दिया करो ते तुहाडा वाल विंगा नहीं होवेगा। तां इन्हां ने सत बचन कीता ते हुक्म मन्निया, और सचमुच अज तक इन्हां दी वाह वल कोई नहीं देख सकिया। अते इत्थे वास्ते बाबा जी ने एक होर घोटना बनवाया ते अज तक भी पहरेदार दे कोल हुंदा है। जदों कदे बाबा जी दे बाग विच जाओ, बाहर जो पहरेदार बैठा है उसदे हत्थ विच फड़िया हुंदा है ते देखना ध्यान नाल उसदे उत्ते संगल लगा होया है। अते ये साखी है संधू हौजरी वालियां दी, अते सारे इन्हां नूं जाणदे हन। नानकसर विच बाबा कुंदन सिंह जी अते बाबा हरभजन सिंह जी दे हुक्म विच बेअंत सेवावां इन्हां ने कीतियां हन अते कर रहे हन। अते एक वार घर विच इन्हां ने संपट पाठ रखाया तां बाबा जी ने बचन कीता कि सवेरे शाम कीर्तन विच हाजरी जरूर सारिਆਂ ने भरनी है। तां इन्हां ने सत बचन कीता ते एक दिन बेबे सवेरे ना उठ सकी, कमरे विच सुती रह गई। तां ओह घोटना डिग्या ते बेबे दे सिर विच वजिया। तां एकदम उठ के बैठ गई ते बाबा जी दा बचन याद आया ते फिर कीर्तन विच हाजरी भरी। ते जदों शामां नूं बाबा कुंदन सिंह जी दे दर्शन करन नानकसर आए तां बाबा जी देख के हस पे ते पुछदे ने, बेबे सिर च सट तां नहीं वजी? नहीं बाबा जी, तुहाडी किरपा है। सो इस तरह के चोज बाबा जी इन्हां नाल करदे रहिंदे सन, क्योंकि सरदार बलदेव सिंह जी बाबा जी दे हर हुक्म ते फुल चढ़ाउंदे सन। हर हफ्ते नानकसर प्रशादा भी आउंदा है अते वैसे भी बाबा कुंदन सिंह जी लई सूप वगैरह जां जिस तरह भी डॉक्टर दा इशारा सी, हर रोज़ बेबे जी लैके आउंदे सन।
ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨਕੋਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਵਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੱਸਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਜਾਣਾ। ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਸਤਿਵਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਨ ਤੇ ਧਾਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾਨਕਸਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਪੂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਲਕਾ ਗੇੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਲਕਾ ਗੇੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਬੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗ ਪੈ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖੈ। ਪੈਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1925 13 ਜੇਠ ਪਿੰਡ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਚੂਨੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ 4 ਭਰਾ ਅਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੁਕਾਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਕੁ ਮੀਲ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਬਾਵਾ ਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਚੂਨੀਆਂ, ਪੱਤੋ ਚਲਾਰਾਂ, ਬਾਗੇ ਵਹਾਟਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ 2 ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਝੰਗ ਮਗਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
क्योंकि ये संबंध कोई एक जन्म का नहीं सी, ये तो पता नहीं कदों की सांझ सी। ते एक दिन तो इन्ना मन उचाट हो गया कि रात नूं 2 वजे घरों उठ के तुर पे सरदार सुरैण सिंह जी जो कि वीर सिंह वाले पिंड विच रहिंदे सन, उन्हां कोल पहुंच गए ते जाके फतेह बुलाई, सुख आनंद पुछी दसी। ते जदों उन्होंने पूछया कि किस तरह आना होया है, तां बेनती कीती, जी मैं बाबा जी पास रहना है, मैनू उन्हां पास लै चलो। तां अगों सरदार सुरैण सिंह ने आखिया, उत्थे रहना बहुत ही कठिन है, मन मार के रहना पैंदा है, ते जे भजना नहीं तां असीं लै चलांगे, ते जे भजना ही है तां हुणे ही वापस अपने घरे चले जाओ। तां अगों बाबा कुंदन सिंह जी ने कहा, जी जिस तरह भी होया दुख सुख सह के भी समा कट लवांगा, पर बाबा जी नूं पिठ दे के नहीं भजांगा। तां सुरैण सिंह ने आखिया, 2-3 दिन तक असीं नानकसर जाना है, तैनूं नाल लै चलांगे। तां 2-3 दिन इन्हां ने सुरैण सिंह कोल ही गुजारे अते इत्थे रहिंदियां ही उत्थे पिंड झंबरां दा एक साध आया ते आउंदियां ही उहने कहा, सुना बई कुंदन सिंह की हाल है। ये अपना नाम सुन के बड़े हैरान हुए ते पुछया, जी तुसी मेरा नाम किवें जाणदे हो? तां उन्हां ने दसिया कि जदों बाबा नंद सिंह जी हड़प्पे तो पुचो गए सन, उदों मैं भी उत्थे ही सी, पर बाबा नंद सिंह जी तां तपस्या करके बहुत चढ़दी कला विच चले गए ते मैं आ कुछ कु अंतरजामता प्राप्त करके ही खुश हो गया, ते सेवक मैं पुचो वालियां दा ही हाँ। सो इस तरह बचन बिलास करदे आ संत कहण लगे, कुंदन सिंह तू शादी ना कराई, क्योंकि तेरी रेखा विच बाबा नंद सिंह जी की सेवा लिखी है। सो कुछ दिनों बाद सरदार सुरैण सिंह जी नाल ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਭਾਈ ਡਰੋਲੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੌਲ ਤੇ ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ 22 ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਡਰੋਲੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਕਰੋਲ ਦੇ ਟਿੱਬੇ, ਨਗਰੋਟੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ 1943 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਰੱਤੇ ਸੇਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ, ਜਿਨੀ ਸਵਾਤਾ ਸਾਈਂ ਚੜ ਚੜ ਪਵਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਹ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਉਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਫਲ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1943 ਤੋਂ 1950 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਉਪਰੰਤ 1950 ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲ ਛਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਟੰਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਵ ਕੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1950 ਤੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 1955 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤੇ, ਇੰਦੌਰ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੁੰਦਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਓ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 1938 ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 52 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਸਦਕੇ ਹੀ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਹਰ ਸੰਗੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1972-73 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਭਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਅਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਆਖਿਆ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਨਾਨਕਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾਨਕਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਜ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਸੂਸ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਦਾ 1:30 ਵਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2:30 ਵਜੇ 3-4 ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ 3 ਵਜੇ 5-7 ਸਿੰਘ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪੱਖਾ ਕਦੇ ਚੱਲਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਛਹਿਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਆਏ। 5:30 ਤੋਂ 6:30 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਸਨ। ਅਤੇ 6 ਵਜੇ ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਪੌਣੇ 1 ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 5 ਵਜੇ ਕਥਾ ਹੋਈ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਡ ਵਾਜੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਡ ਵਾਜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ 7:30 ਵਜੇ ਸੋਦਰ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਵਜੇ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਤਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 1955 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਇਤਨੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਸਾਦਾ ਤੇ ਬੇਸਵਾਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਰੂ ਚਾਹ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
फिर उसने सोचा शायद पूर्णमाशी ते संगत बहुत आउंदी होवे, मत्थे टेकदी होवे, वाह वाह करदी होवे, तां ओह गुरमुख फिर पूर्णमाशी ते आ गए ते आके सारा प्रोग्राम तक्या। उस दिन संगत दा बहुत इकट्ठ सी, पर अज उसनूं संगत विच बाबा कुंदन सिंह जी किधरे नज़र ना आए। सिर्फ अरदास करन आए ते चले गए। ते जे कीर्तन विच आए तां बाकी सेवादारां दी तरह बैठ के चले गए। सारी रात दीवान सजिया, बाबा कुंदन सिंह जी दा किसी ने नाम तक नहीं लिया। ते अमृत वेले फिर रूटीन दी तरह सेवा विच हाजिर होए। उस प्रेमी ने ये बरीकी नाल सब कुछ देखिया ते उसदा सिर हमेशा वास्ते बाबा कुंदन सिंह जी दे चरनां ते टह पिया ते सोचिया विचारिया कि इत्थे सच है। सो गुरमुखो, इस तरह दे विरले हुंदे हन जो चंगियाई देख के चंगियाई नूं समझदे हन, नहीं ते हर किसी दी निगाह बुराई वल जांदी है। बाबा कुंदन सिंह जी बारे तुसीं सुनिया है, उन्हां दी वडियाई बहुत वड्डी है। उन्हां दी महिमा जे आपां लिखण लगीए, बोलण लगीए, शायद कई जन्म लग जाण। ਉਹ ना लिखी जा सकती है ना बोली जा सकती। उन्हां दा जीवन किसी पक्ष तो लईए नहीं कह सकते। जिस तरह गुरबाणी का कथन है, सर्व गुण निधानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं, ऊंचे ते ऊंचो जनीजै प्रभ तेरो थानं, मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं, कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं। ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਸਾਖੀ, ਐਸਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਕਠਿਨ ਘਾਲਣਾ, ਕਿਤਨੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 52 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਸੇਵਾ। ਵੈਸੇ 1938 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ 64 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਬਰਨ ਬਰਨ ਸਰਬੰਗ ਰੰਗ, ਬਿਰਲੋ ਬਵੇਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਉਸ ਜਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਆਪਨੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣ ਸੁਖਾਲਾ, ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੇ ਦੇਖੋ ਹੋਵੇ ਜਗ ਰਾਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ। ਪਰ ਦੇਖ ਕਿਸੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਥਨ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣ। ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਹਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਬਾ ਹੀ ਸਾਲਾਹਾ ਜਿਨੀ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਵਕਤੈ ਉੱਪਰ ਲੜੂ।
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਧੂਰਾਪਨ ਸਦਾ ਹੀ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਬਣ ਜਾਣ ਪਰ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਬਟਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਧੂਰਾਪਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਭਾਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਏ ਪਰ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਨਮਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਹੀ ਉਤਪਨ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਹੈਨ ਪਰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਕਦੇ, ਪੈਰ ਹੈਨ ਪਰ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, 10 ਬਾਲ ਤਨ 20 ਰਵਣ, 30 ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੇ, 40 ਪੁਰ ਹੋਏ 85 ਪੱਗ ਕਿਸੈ, 60 ਕਾ ਬੁਢੇ ਭਾਵ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨਤਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨ ਨਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜੀਭ ਨਾਲ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ। ਕਦੇ ਧਨੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਦੇ ਗੁਣੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਦੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਜ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 1357 ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਅੱਖਰ ਟੁਕਦੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝਣਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਭ ਦੇ